हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। एक तो पंजाबी भाषा का निकास, विकास, विशेषतावां, ये तो पढ़निया ही पढ़निया आप सारा कुछ यही है। जो भी पंजाबी भाषा टॉपिक आऊगा इसका मतलब ये है भी पंजाबी भाषा का निकास, विकास तो विशेषतावां पढ़निया आप। ये तीन चीज़ां बहुत जरूरी है। सब तो पहला आप गल करांगे पंजाबी भाषा के निकास की। हाँ नहीं, पंजाबी भाषा का निकास तो हजे आऊगे, एक बारी आप ये बारे कॉमन गल्लां पढ़निया आप, है ना। हाँ वैसे निकास का तो आ जड़ा मैं दे रखा एक बनाया डायग्राम, ये तो तुहानू पता लग जाना पंजाबी भाषा के निकास बारे ना, सारी स्थिति क्लीयर हो जानी है। पंजाबी है जिहड़ी ये साडे भारतीय आर्यई परिवार की भाषा है जी, बिल्कुल सही है, गल क्लीयर है। दूसरी गल, जो भारतीय यूरोपी परिवार की भारतीय ईरानी शाखा के नाल संबंधित है। देखो भारतीय आर्यई परिवार की एक भाषा है, ठीक है, जिदा देखो भारतीय आर्यई परिवार की जो भारतीय यूरोपी परिवार की भारतीय ईरानी शाखा के नाल संबंधित है। सब तो पहला की है भी भारोपी भाषा परिवार एक रखा गया नाम। भारोपी शब्द का मतलब है भारत यूरोप। भारोपी का मतलब भारत ते यूरोप दोनों इकट्ठे हैं। भारत यूरोप भाषा परिवार नूं एक जगह ते रखा गया है इकट्ठे, जिहदा नाम लिखिया भारोपी भाषा परिवार, भारतीय यूरोपी परिवार। उहदियां अगे दो शाखावां हो गईयां। एक तो हो गई भारतीय ईरानी शाखा, उपर दे रखी है भारतीय ईरानी शाखा। एक हैगी यूरोपी परिवार। इहदे च जिहड़ियां यूरोपीयन भाषावां जिन्नियां भी इधर आ गईयां, इन्हां नूं आपां छड्ड देना, ये अपने काम दियां नहीं। अपने काम दी हैगी आ भारतीय ईरानी भाषा परिवार की गल करनी आपां। भारतीय ईरानी भाषा परिवार दे विच की है भी अगे तीन भारतीय ईरानी भाषा परिवार नूं तीन हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडिया। एक ईरानी परिवार, एक दर्द परिवार, दर्दिक भाषा जिवें है ना, एक भारतीय आर्यई परिवार। हुण ईरानी ते दर्द परिवार नाल अपना कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। अपना मतलब है भारतीय आर्यई परिवार तो। भारतीय आर्यई परिवार दे की है जी विकास दे तीन पड़ाव है। भारतीय आर्यई परिवार दे पहले विकास पड़ाव दे विच प्राचीन भारतीय आर्या भाषा बोली जाती सी। 1500 तो 600 BC बिफोर क्राइस्ट, है ना। जदों आप पढ़ते हैं अशोक सम्राट अशोक का टाइम भी आप BC पढ़ते हैं, बिफोर क्राइस्ट मतलब होंदा है भी ईस्वी सन चलण तो पहला आप पढ़ते हैं जदों, है ना। प्राचीन भारतीय आर्या भाषा उस समय की गल कर रहे हैं जदों मैं 1500 तो 1600 BC, उदों वैदिक संस्कृत जदों वेदां की रचना हुई, उन्हां दी भाषा सी वैदिक संस्कृत। ते एक भाषा उत्थों निकली क्लासिक संस्कृत, लौकिक भाषा। हुण तुसीं की करिओ 9वीं क्लास दे विच, 9वीं क्लास दी जिहड़ी हैगी आ बुक तुहाडे कोले, 9वीं क्लास वाली बुक है जिहड़ी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ एक पाठ दिता होया सभ्याचार वाला, पहला पाठ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ पढ़ लियो। थोड़ा जिहा दिता कॉमन जा भी इस तरह करके पंजाबी भाषा का निकास ते विकास इस तरह करके होंदा है। 9वीं वाली बुक पंजाबी सभ्याचार की गल, तुसीं सभ्याचार वाला पाठ पढ़ लियो। पाठ जरूर पढ़ते रहो, तुसीं बहुत शानदार चीज़ां दे रखियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, है ना। तुसीं पढ़ते रहना 9वीं वाली बुक नूं भुल्लना नहीं गा, विसरना नहीं गा, ਉਹ पढ़ियो थोड़ा जा। एक हैगा क्लासिकल संस्कृत, लौकिक भाषा। अच्छा आ भाषा तो सी पढ़े लिखे लोगों की भाषा, विद्वानों की भाषा। आम लोगों की भाषा लौकिक भाषा, क्लासिकल संस्कृत सी। हुण आपां गल करदे आ, इहदे ताईं अपना कोई मतलब नहीं, इहनूं आपां कटता। अगे आ जो क्लासिकल संस्कृत, अगे की होया, इहदा दूसरा विकास पड़ा चल गया। ये हैगी सी मध्यकालीन भारतीय आर्या भाषा जिहड़ी सीगी, जिहड़ी 600 BC तो 1000 AD, 600 बिफोर क्राइस्ट तो 1000 एनो डोमिनी जिन्हों आप कहने, है ना, मध्यकालीन भारती। ये जी अगे तीन हिस्सों के वंडी गई।
एक पाली प्राकृत, एक ਸਾਹਿਤਕ प्राकृत ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼। ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਤੀਜਾ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ 1000 AD ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਟਾਤੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ, ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 6 ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇ 6 ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਭਾਸਕਰ ਅਰੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਸ ਆ 5 ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ 6ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਸ਼ੋਰ ਸੈਣੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰਬ 'ਚ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਸ਼ੋਰ ਸੈਣੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਚੀ। ਲਓ ਜੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਗੋਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਲਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਈ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਈ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਭਾਸਕਰ ਅਰੁਣ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਮਾਤਰਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ,
ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਕ, ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ। ਮਾਤਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਵਿਦਿਆ ਭਾਸਕਰ ਅਰੁਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਦਾ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਿਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਾਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਆਖੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ। ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਸੀਗਾ। ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 7 ਨਦੀਆਂ, 7 ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਇੱਕ ਆਪ 6 ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਸਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ 7। ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹੀਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਟੱਕ ਦੇਸ਼, ਮਦਰ ਦੇਸ਼, ਪੰਚਨਦ ਵੀ ਨਾਮ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਨਦ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਵਾਹੀਕ ਦੇਸ਼, ਵਹੀਕ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰਲਾ, ਬੇਗਾਨਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਗਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲਾ। ਟੱਕ ਦੇਸ਼, ਮਦਰ ਦੇਸ਼, ਪੰਚਨਦ। ਪੰਚਨਦ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਚਨਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਪੰਚਨਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਚ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਦ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜ ਆਬ, ਪੰਜ ਆਬ, ਪੰਜ ਆਬ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਚਨਦ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੰਚਨਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਜ ਆਬ, ਪੰਜਾਬ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਆਹ ਨਾਮ ਰਹੇ ਵੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ ਵੀ ਮਦਰ ਦੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
लिखिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने, दिता नहीं है, लिखिया है। सॉरी, दोबारे सुन लो, गुरु गोबिंद सिंह जी ने नाम इस नूं लिखिया है, इहदा नाम अपनी एक रचना बचित्र नाटक दे विच लिखिया है। बचित्र नाटक गुरु जी के पूर्वले जन्म के उपर आधारित कथा है जिहड़ी बचित्र नाटक है जिहड़ी उहदे विच लिखिया उन्हें। गुरु साहब जी ने पंजाब के किसी एक हिस्से का नाम उन्होंने मदर देश लिखिया है। अगे आ जूगी गल, वैसे क्लीयर हो जाएगी। लो हुण आपां गल करदे हां पंजाबी दे निकास दी। पंजाबी दे निकास की गल, हाँ पंजाबी शब्द की वरतों आ जूगा सारा कुछ अगे, ठीक है। हाँ जी, पंजाबी है जिहड़ी आधुनिक भारती आर्या भाषा है। सारियां आधुनिक भारती आर्या भाषावां दे निकास की आखिरी कड़ी है जिहड़ी अपभ्रंश भाषा है। ध्यान दे विच रखना, आखिरी कड़ी है जिहड़ी। उस तो बाद तुहानूं पता है भी पंजाबी का मुहांदरा मूँह मत्था बिल्कुल वधिया निखरन लग जाता, सामने आउण लग जाता अपभ्रंश तो बाद। इस करके आखिरी है जिहड़ी वो अपभ्रंश है। अपभ्रंश जिन्ना अपभ्रंश तो पहला अपभ्रंश तो पहला की हुंदा, सारियां भाषावां लगभग इक्को जे एक समान गुण दीआं धारनी हुंदियां। हिंदी कह लो, पंजाबी कह लो, कोई भी भाषा है जिहड़ी भारती आर्या परिवार दी है। पर अपभ्रंशां तो बाद इन्हां दा आपस दे विच जिहड़ा ओह अपना अपना मुहांदरा मूँह मत्था जिहड़ा ओह निखर के सामने आउंदा सारियां भाषावां दा। पंजाबी दे निकास बारे देखो जी, चार मत प्रचलित है, कोई एक तो है नहीं गा भी पंजाबी भाषा का निकास है जिहड़ा ओह कित्थों होया। निकासी जिन्हों आपां कह दें, निकास जन्म कह लो तुसीं, है ना। सो निकास है जिहड़ा उहदे बारे चार है। एक शोर सैनीवाद चलता है, एक पिशाचीवाद है, एक द्रावड़वाद है, तो एक लघु प्रकृतां दा वाद है। लो सारियां गल्लां क्लीयर करदा। तुहानूं पता है शोर सैनीवाद ते पिशाचीवाद ये तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रीयरसन ने दिते हैं। डॉक्टर ग्रीयरसन ने एक पुस्तक लिखी सी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भाषाई सर्वेखण। उन्हें भारत दीयां सारियां भाषावां का सर्वेखण किया सीगा, जिहदे विच उन्हें पंजाबी का भी सर्वेखण किया सी ग्रीयरसन ने। हुण ग्रीयरसन ने आप नहीं सी ये काम किया, उन्हें भी थल्ले बंदे किराए ते छड्ड के उन्हें काम करवा लिया उन्हां तों। उन्हां लोकां नूं नहीं पता। सो उन्होंने की कीता, उहदे विच ओह जिहड़ी सीगी भारत का भाषाई सर्वेखण, जिन्हों अंग्रेजी दे विच आपां कह सकते हैं लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उस पुस्तक दे विच की कीता उन्हें ग्रीयरसन ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिता, दुवंडी सिद्धांत दिता। द्वैतवाद या दुवंडी का सिद्धांत है की है। उन्हें की कीता, पूर्वी पंजाबी ते पश्चिमी पंजाबी नूं दो अलग अलग भाषावां मन्नियां। वो कहता भी पाकिस्तान दे विच बोली जाने वाली जिहड़ी, हालांकि उदों पाकिस्तान तो बनिया नहीं सीगा, वो मतलब कि जिहड़ी दूसरे हिस्से विच बोली जाने वाली है जिहड़ी, वो एक अलग भाषा है। जिहड़ी इधर भारत वाली साइड इधर जिहड़ी पूर्व दे विच बोली जाने वाली है, ये एक अलग भाषा है। उन्हें इधरली नूं पंजाबी नाम देता, उहदा नाम उन्हें लहिंदी, पता ही है लहिंदी सीगा नाम उहदा, है ना, लहिंदे वाले पासे जिहड़ी। ये जिहड़ा हैगा शोर सैनीवाद, ये पंजाबी का निकास शोर सैनी अपभ्रंश तो होया, इनू कहा जाता शोर सैनीवाद। डॉक्टर जॉर्ज ग्रीयरसन का द्वैतवादी सिद्धांत सीगा। उन्हें अपनी पुस्तक भारत के भाषाई सर्वेखण दे विच ओह कहंदा पूर्वी ते पश्चिमी पंजाबी दो वख-वख भाषावां हन। मैं तुहानूं गल क्लीयर कर देवां, पूर्वी ते पंजाबी तुहानूं पता है भी वख-वख भाषावां नहीं गियां। जिहड़ी पश्चिमी पंजाबी है जिन्हों आपां लहिंदी कहने हैं, वह पंजाबी की एक उपभाषा है। जदों आप उपभाषावां पढ़ांगे ना, तुहाडे हैगा ना उपभाषावां, उहदे विच लहिंदी बारे पढ़ांगे आपां, फिर वो लहिंदी है जिहड़ी पंजाबी भाषा का एक उपभाषा है। पर ग्रीयरसन इत्थे गलती कर गया, बहुत वड्डी। द्वैतवाद का सिद्धांत कहा जाता है, दो वंडी सिद्धांत। वो कहता भी लहिंदी का स्रोत तो पिशाची है, याद रखना तुसीं, ध्यान रखना। लहिंदी का स्रोत पिशाची है, तो पूर्वी पंजाबी जिहड़ी भारत विच बोली जाती है, उसका स्रोत शोर सैनी है। लहिंदी नूं उन्हें बाहरी चक्कर का नाम देता, बाहर वाला चक्कर, तो पूर्वी पंजाबी नूं अंदरला चक्कर नाम देता। ठीक है, बस होगी गल क्लीयर। शोर सैनीवाद दी पिशाचीवाद भी ग्रीयरसन ने ही दिता है। ये मतलब की है, ये कहता भी पिशाचीवाद का मतलब की है भी जिहड़ी पश्चिमी पंजाबी है लहिंदी है, वो पिशाची अपभ्रंश तो पैदा हुई है। ग्रीयरसन ने दिता। डॉक्टर बनारसी दास जैन ते काला सिंह बेदी, इन्हां दोनों ने ग्रीयरसन के सिद्धांत का समर्थन किया सीगा। पर हरदेव बाहरी ने ग्रीयरसन के इस सिद्धांत का खंडन किया। वो कहता जी नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक तुसीं होर ध्यान दे विच रखना, BA की जिहड़ी बुक है तुहाडी निबंध वाली,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਗਰੀਅਰਸਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਗਰ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦਰਾਵੜਵਾਦ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਅਨਲ ਹੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਅਨਲ ਹੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟੀ। ਅਨਲ ਹੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਲ ਹੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਆ ਗਿਆ ਚੇਤਾ। ਸੂਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਫੀ ਕਾਵ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਰ ਲਿਓ ਚੇਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਨਲ ਹੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਾਵੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦਰਾਵੜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਰਾਵੜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਲਘੂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਵਾਦ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿਧਾਂਤ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਲਘੂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ, ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਣਗੌਲੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਕਈ ਟੱਕ ਜਾਂ ਟੱਕੀ ਤੇ ਮਦਰ ਬਾਹਰ ਲਿਖੀ ਉਪਨਾਗਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਲਿਖਤੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਪਨਾਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਲਿਖਤੇ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਹੀ। ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਈ ਟੱਕ ਜਾਂ ਟੱਕੀ ਜਾਂ ਮਦਰ, ਇਹ ਲਘੂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਕੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਆਕਰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਟੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੂਰਵੀ ਰੂਪ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਇਹ ਟੱਕੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਮਦਰ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਲਘੂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਮੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਟੱਕੀ ਅਤੇ ਮਦਰ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਕਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਕਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਕਈ ਮਦਰ ਟੱਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਕਈ ਮਦਰ ਟੱਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਟੱਕੀ ਅਤੇ ਮਦਰ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਟੱਕੀ ਅਤੇ ਮਦਰ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਚਿਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? ਸ਼ੋਰਸ਼ੈਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ਼ੋਰਸ਼ੈਨੀਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਅਰਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਅਰਸਨ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਸੀਗੇ ਬੁੱਝੜ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੱਟ ਕੀ ਜਾਣੇ ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਭਾਅ, ਹੈ ਵੀ ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜੱਟ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਲੌਂਗਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀ ਆਖਿਆ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ। ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਜਟਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਹਾਮਦ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਟ ਕੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖ ਸੁਣਾਈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਮਾਇਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ।
ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਵ ਕਈ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਟਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ 'ਚ 4 ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 4 ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ 1500 ਈਸਵੀ ਆਦਿ ਕਾਲ, ਮੱਧ ਕਾਲ 1500 ਤੋਂ 1700, ਉੱਤਰ ਮੱਧ ਕਾਲ 1700 ਤੋਂ 1900 ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ 1900 ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ 4 ਕਾਲ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਟੀ ਵਧੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਆਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿ ਕਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1000 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਕਾਲ ਸੀਗਾ, 1000 ਤੱਕ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। 1000 ਤੋਂ 1500 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਲਖੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਧੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1000 ਤੋਂ 1500 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਧੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਲੋ ਕਰਤੀ ਸੰਧੀ, ਬੌਂਡ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ। ਸੰਧੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਖੰਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। 15ਵੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਵਹਟ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਵਹਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਵਹਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਵਹਟ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਸੀਗੀ, ਰਚਨਾ ਅਦੈਮਾਨ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਕ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਦੈਮਾਨ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ? ਨਾਥਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਨਾਥਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਥਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਨਾਥਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਥਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸਧੂਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਥਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਧੂਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸੋ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 1000 ਤੋਂ 1500 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਰਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਚਨਾਕਾਰ। ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਅਧਿਮਾਨ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਕ, ਉਵੇਂ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ 1700 ਈਸਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਕਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1500 ਤੋਂ 1700 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1500 ਤੋਂ 1700 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 36 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਤਲਬ 36 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦਮੋਦਰ, ਪੀਲੂ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ 1500 ਤੋਂ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ, ਵਾਰ ਸਾਹਿਤ, ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਦਮੋਦਰ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਕਵੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਇਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਦਭਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਦਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਹੂਬਹੂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਸੋ ਤਦਭਵੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਤਦਭਵੀਕਰਨ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 1500 ਤੋਂ 1700 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ 1500 ਤੋਂ 1700। ਉੱਤਰ ਮੱਧ ਕਾਲ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ 1700 ਤੋਂ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਅਲੀ ਹੈਦਰ, ਫਰਦ ਫਕੀਰ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਕਰਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਤਤਸਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਆਕਰਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਛੱਛੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। 1849 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। 1849 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ।
महाराजा रणजीत सिंह के राज दे विच भी मतलब पंजाबी भाषा के विकास वास्ते कोई खास मतलब उपराला नहीं किया गया। फिर अंग्रेज़ों ने तो करना ही की सी, अंग्रेज़ों ने आउंदियां सारे पंजाबी पंजाबी वो कहते किहड़ी भाषा कहते, उन्होंने की किया उर्दू भाषा नूं लागू करता। मतलब जो भी पढ़िया जाऊगा उर्दू भाषा दे विच सिक्ख्या जिहड़ी उर्दू भाषा च। हुण अज जी आधुनिक काल च चौथा विकास पड़ाव 1900 तो वर्तमान तक। हुण आधुनिक काल दे विच पंजाबी भाषा के उपर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव वध जाता है। 13 अप्रैल 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ लक्ष्मण सिंह गिल मुख मंत्री ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ पंजाब ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। MA PhD ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। MA ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ MA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ ਮੈਂ। ਲਓ ਜੀ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਫਾਰਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਰਦੂ, ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਇਹ ਗੁਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਰਦੂ ਦੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, हर भाषा की शब्दावली ये समोई हुई है। पंजाबी भाषा का पुराना रूप संयोगात्मक सी, असल दे विच हर भाषा का रूप ही संयोगात्मक सीगा। इस करके पंजाबी की भी विशेषता है, पंजाबी पुराने रूप दे विच संयोगात्मक भाषा सीगी। मतलब की है, संयोगात्मक ते वियोगात्मक दो शब्द है। किनू कहंदे आ सुन लो ध्यान नाल। हालांकि रीट दे विच तुसीं मेरियां वीडियो देखियां होणीआं यूट्यूब ते, सारिआं ने तुसीं मैनूं देखिआ हो, उदों भी मैं दस्सिआ सी ये गल भी संयोगात्मक ते वियोगात्मक किनू कहंदे आ। मतलब की है भी जिवें मैं कहां भी मैं घरों आया, घरों शब्द आ इत्थे संयोगात्मक आ। जे मैं कहां मैं घर तो आया, मतलब घर चों ही आया मैं, एक तरह का मैं घरों आया, मैं घर तो आया, एक ही गल है। दोनों का एक ही शब्द है। एक संयोगात्मक रूप है, एक वियोगात्मक रूप है। घरों शब्द है संयोगात्मक है, घर तो ये वियोगात्मक है। इस करके पंजाबी है पहला संयोगात्मक सी, अजकल ज़्यादा वियोगात्मक हो गई है। जिहड़ी तां बोल चाल वाली पंजाबी है, जिहड़ी तां बोल रूप में मौखिक रूप में वो तो संयोगात्मकता ते लिखती रूप में वियोगात्मक है। ठीक है जी। पंजाबी एक सुरात्मक भाषा है। सुर की गल कीती सी मैं, मेरी पिछली व्याकरण वाली क्लास है जिहड़ी, चाहे तुसी सैकेंड ग्रेड है चाहे फस्ट ग्रेड है, तुसी देखी है मेरी क्लास, जिहदे विच सुर टोन बारे गल कीती सी, है ना। अखंडी धुनिया के बारे गल की सी, जदों सुर की गल चलाई सी ना आपां। पंजाबी एक सुरात्मक भाषा है, सुर की सार्थक वरतों होंदी है। इहदे विच सुर किहनूं कहंदे सुनिया होया तुसीं सारा कुछ। उस क्लास दे विच साह दे धक्के नूं कहा जांदा है दा उचारण नहीं हुंदा। जिवें चाह शब्द है, जिवें उदाहरण वास्ते, है ना। किधर गया? हाँ आ रहा। उदाहरण वास्ते चाह शब्द हुण बोलण दे विच, ये लिखण दे विच चाह है जिहड़ा इहनूं बोलिया ही नहीं जाता। चाह आपां कल्ला ही पढ़दे हैं, चाह चाह इन्ना कौन करदा, इन्ना तो कोई करदा ही नहीं। चाह कोई नहीं बोलदा। चाह आपां कहने चाह, जाह नहीं बोलते आपां जा कहने जा। साह दे धक्के नूं सुर, मतलब साह पूरा हा बोलिया नहीं जाता, सिर्फ साह नूं एक धक्का वजदा है। हा बोलिया नहीं जाऊगा, सिर्फ धक्का वजूगा बोलण च। चाह पंजाबी विच सुर दा विकास जिहड़ियां नादी सगोश महाप्राण धुनियां जिहड़ियां जिवें घग्गा, झज्जा, ढड्डा, धद्दा ते पब्बा, ये लोप हो जांदियां। ये तिहाई धुनी दे अपने नेड़ले स्वर के प्रभाव हेठ आ जाण नाल हुंदा है। तुसीं ये गल्लां क्लीयर कर चुके हैं। सुर दे विच ध्यान रखियो। जिवें कंगा, मझ, कड, कंध, लाभ, ये शब्द है जिहड़े इन्हां दे विच आ देखो, आ सगोश महाप्राण धुनियां लिख रखियां मैं। घग्गा, घा, च, ट, त, प, घग्गा आ लिखिया, घग्गा, झज्जा, ढड्डा, धद्दा ते पब्बा, एक लिख रखे है। हुण मैं जदों इनू पढ़ूंगा तो इनू मैं कंगा बोलूँगा। मतलब की है बोलण दे विच मैं इसनू कंगा ए बोलता। घग्गा जिहड़ा वो गग्गे दे विच तब्दील। झज्जा बोलण रूप विच सिर्फ जज्जे च, ढड्डा डड्डे च। कड इनू मैं बोलिया कड, आ देखो कड बोलण च तां ऐ बोलिया मैं, आ जिहड़ा आह बोलिया मैं। लिखण दे विच ऐ थोड़ा गलत आ, लिखण च तां एवें आ,
ਐਵੇਂ ਹੈ ਲਿਖਣ 'ਚ। ਕੱਢ ਲਾਭ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਭ। ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਐ ਹੀ ਆ ਬਈ ਲਾਭ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਗੈ ਜੈ ਡੈ ਦੈ ਬੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਸੁਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦਹੀਂ। ਦਹੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਅਖਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਖਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚੋਂ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੂਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰੀਅਰਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਲੱਛਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਮਤਲਬ ਮਰਦਾਊਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਰੀਅਰਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੇਜਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਊਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਵ ਹੈ। ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਮ ਘੱਟ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਨਿਯਮ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਨਿਯਮ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮਾ, ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਬਰੈਕਟ, ਮਰੋੜੀ, ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।